Hi, everyone. Welcome back. We are on the last unit, Unit 12, which is on immigration status and U.S. laws. سلام مجدد به همه. خوش آمدید. دوباره این درس شماره 12 است راجع به امورات مهاجرتی و قوانین مهاجرتی در امریکا. And so he'll go ahead and introduce yourself in case somebody's watching. من مترجم شما هستم. اسم من هست سهیل میثاقی. در خدمت شما. Okay, I'm going to share my screen. So we're going to talk about immigration status and also some U.S. laws you should know about. میخوام امروز راجع به امورات مهاجرتی و قوانین کشور امریکا صحبت کنیم. I want to just remind everyone that this course is supported and brought to you by the International Institute of Minnesota and Minnesota Council of Churches. میخوام دوباره به شما گوشزد کنم که این درس امروز از طریق انستیتوی بین‌المللی منیسوتا و همینطور انجمن کلیساهای منیسوتا پشتیبانی میشه. So for immigration status, many of you came with different types of immigration status. One is an SIV status. This is a special immigrant visa and gives you the right to work and makes you a legal permanent resident. حالا قدری راجع به مراحل مختلف مهاجرتی صحبت کنیم. در این مرحله به خصوص که بهش میگن SIV هست، یعنی Special Immigrant Visa هست، این مثلا به شما حق سکونت دائمی در امریکا داده میشه و همینطور حق دریافت اشتغال در امریکا. You should eventually receive a green card, and after being in the US for 5 years, you can apply for citizenship. و بالاخره شما یک گرین کارت دریافت خواهید کرد، کارت سبز، و بعد از اقامت برای 5 سال در امریکا میتونید تقاضای citizenship کنید. But I know many people arrived having applied for an SIV status, but you may not be finished with that process. بعضی خیلی از شما درخواست کردید رسما که همین به شما استاتس SIV داده بشه، ولی امکان داره که هنوز به طور کامل این مرحله تموم نشده باشه. Even though you are here in the US, you must complete the SIV application to be granted SIV status. گرچه الان مثلا کنوناً در امریکا ساکن هستی، ولی حتما باید این مرحله رو تکمیل کنید تا بهتون این مجوز رو بدن. Some people arrived with something called a priority 2 designation. بعضی اشخاص با این مرحله بهش میگن priority 2 وارد امریکا شدن. And many of you have parole status under the humanitarian parole. و خیلی از شما در مرحله مشروط هستید، پرول که موقت هست، که وارد امریکا شدید. Because of the urgency of the situation, they issued humanitarian parole, which is a temporary 2-year status to be in the US. و خیلی از شما به خاطر که این امر اضطراری بود، به طور موقت یه مجوز 2 ساله به شما داده شده که در امریکا وارد بشید و اقامت داشته باشید. You do also receive resettlement benefits and public benefits as with the other statuses, but to stay in the US
over 2 years, you have to apply to change your immigration status. و اگرچه شما برای 2 سال شما دریافت میکنید مثلا خدمات اجتماعی یا کمک‌های مالی، ولی بعد از 2 سال باید درخواست کنید که این قسمت پرونده رو تعویض کنید. The only way to change your immigration status right now in the US is to go through our legal process. و تنها راهی که دارید برای تغییر این قسمت پرونده مهاجرتی شما اینه که به طور رسمی درخواست کنید. You have to work through the legal immigration system to apply for asylum or to apply for an SIV status or another kind of permanent status. برای درخواست پناهندگی یعنی که SIV و سایر امورات مهاجرتی باید از طریق این سیستم وارد بشید. As I don't know if I mentioned, but you have the right to work with the parole status and all of these different immigration status that I mentioned. و با این مجوز موقتی کنونیتون شما حق اشتغال دارید. And you do always have to fill out a change of address form, an alien change of address form with the US government. This is the website where you can find that form. و حتما باید با دولت امریکا اگر موقعی دارید نقل مکان میکنید حتما این فرم رو باید پر کنید و بهشون اطلاع بدید که آدرستون داره عوض میشه. There is a very informative website I want to show you quickly. It's under usahello.org. This website has a lot of information about life in the US, US law, money, education, work, and immigration. و این وبسایتی که میبینین خیلی وبسایت مفیدیه برای شما که اسمش هست usahello.org. Yes. اسم این آدرس وبسایت هست که نحوه مختلف زندگی در امریکا رو به شما یاد میده یا قوانین مختلف امریکا رو یاد میده یا اینکه چگونگی درآمد در امریکا رو یا تحصیلات، تمام این امورات رو میتونید از طریق این وبسایت پیدا کنید و یاد بگیرید. Much of this website has information specifically for Afghans, and you can also see it in different languages. و این وبسایت خیلی اطلاعات مفیدی داره مخصوصا برای اشخاصی که از افغانستان وارد شدن و بهتون کمک میکنه که بتونید راجع به خیلی امورات مختلف چیزای دیگر هم پیدا کنید. Here I'll switch to Dari and you can see everything. مثلا اینجا رو میتونید اینجا انتخاب کنید زبان دری انتخاب کنید که همینجور که مشاهده میکنید میتونید به راحتی بخونید و اطلاع پیدا کنید. Okay. That link will be in the slides. We'll send all of this to you along with these videos. و آدرس و لینک این وبسایت هم ما تو همین اسلاید داریم و براتون خواهیم فرستاد. So as I mentioned, you need to work with a lawyer through the legal system to change your status. One other way that you may change your status is by breaking the law.
همونجور که گفتم یکی از راههایی که میتونید که اقدام کنید برای تعویض پرونده و اینجور چیزا از طریق یک وکیل هست که میتونه اون مرحله قانونی مهاجرتی شما رو عوض کنه. یه راه دیگرش هم هست اینی که اگر قانون شکنی کنید. So of course you don't want to do this. If you do break the law, you're in danger of losing your immigration status. و البته این کار هیچ وقت نباید بکنید، نباید قانون بشکنید، چون که به احتمال زیاد اگر قانون شکنی کنید ممکنه که این مرحله پرونده مهاجرتتون رو از دست بدید. So there are several places to go for legal help with immigration. و به جای مختلف میتونید مراجعه کنید برای دریافت کمک راجع به امورات مهاجرتی. The one organization in the Minneapolis area that really specializes in working with Afghans in particular is the Advocates for Human Rights. یکی از این مراجع که خیلی مهمه در امریکا مخصوصاً برای اشخاصی که از افغانستان اومدن یه جایی هست به اسم Advocates for Human Rights، یعنی اشخاصی که حامیان حقوق بشر. The Advocates for Human Rights offer a free consultation and a free 90-minute session with an immigration lawyer. این انجمن حامیان حقوق بشر به شما میتونه مدت 90 دقیقه وقت بده که با یکی از این وکلای امورات مهاجرتی شما بتونید مشورت کنید به طور مجانی. So no matter what your status, even if you think you do have SIV status, I would recommend calling and making an appointment. You can talk to them for free and just make sure your status is either permanent or find out what you need to do if you want to stay in the US. پس فرقی نمیکنه که شما چه نوع مجوز مهاجرتی داشته باشین در این لحظه. این به شما کمک میکنه که بتونید تماس بگیرید و یک قراری بذارید، یه تاریخ معین کنید که به طور رایگان با یک وکیل در تماس باشید و اینکه بدونید که چه کار کنید، یعنی که به هر حال بفهمید که الان مجوز کنونی شما چجوریه، دائمیه، موقتیه و چه کار باید بکنید که بتونید به طور دائم در امریکا ساکن بشید. Some of the resettlement agencies do have immigration specialists, so you may be working with them already, but if not, it's a good idea to talk to someone. بعضی از این انجمن‌ها، آژانس‌ها شاید خودشون شخصی داشته باشن که راجع به امورات مهاجرتی متخصص این کار باشه، ولی بعضی هم شاید نداشتن، ولی باید با اینها صحبت کنید و باشون مشورت کنید. And if you know that you do have parole status, it's a good idea to start as soon as possible because the legal process to change your status can take a long time. و اگر میدونید که این پرونده شما، این مجوز اقامت شما موقتیه، حتما هرچه زودتر اقدام کنید که چون که این شاید وقت زیادی ببره تا اینکه مرحله این پرونده شما به هر حال به اتمام برسه. So even though you're new to the US
and you may not know all the laws, you are still subject to the laws. So I want to tell you some of the main laws that you should know about. پس حتی اگر خیلی جدید باشید در امریکا، تازه اومدید امریکا، ولی به هر حال تمام این قوانین امریکا شامل حال شما میشه و باید تا حد امکان تمام این قوانین رو خوب یاد بگیرید. So first, some basic laws are that you do need a Minnesota driver's license to drive a car. یکی از قوانین اولیه اینه که شما احتیاج به تصدیق رانندگی ایالت مینسوتا دارید که بتونید به طور قانونی رانندگی کنید. Children under the age of 7 at least need to be in a child car seat with a seat belt. و اطفال زیر سن 7 سالگی حتما باید اگه در اتومبیل هستن باید از این صندلی مخصوص اطفال استفاده کنن و کمربندشون هم بسته باشه. The driver and all passengers must wear seat belts whenever driving. راننده و تمام مسافران حتما باید کمربند ایمنیشون رو ببندن در وقتی که ماشین در حرکته. And the driver cannot be under the influence of alcohol or drugs. و راننده هیچ طور نباید تحت تأثیر الکل و سایر مواد مخدر باشه در حین رانندگی. Children under 7 years old cannot be left alone. اطفال زیر 7 سال نباید در خانه تنها باشن. And if you want older children to babysit, they must be at least 11 years old to babysit younger children. و اگر میخواهید که فرزند دیگری از فرزند جوان نگهداری کنه، این شخص باید حداقل 11 سال به بالا باشه. Remember that older kids cannot stay home from school to babysit young children. یادتون باشه فرزندان که بالای 11 هستن نمیتونن که به مدرسه نرن چون که میخوان از خواهر برادرشون مواظبت کنن. And if you're from a community where children can be outside running around and all the neighbors and other adults will watch out for them, that is not usually the case here in the US. اگر شما مثلا از محل سابقتون اطفال بیرون از خانه مشغول بازی و بدو بودن و به هر حال در تحت نظر همه بودن در بیرون از خانه، در امریکا اینجور سیستمی نیست. So if you have young children, especially under 11 years old, make sure you or another known adult is there nearby. پس اگه اطفالی هستن مخصوصا اطفال زیر 11 حتما باید یا شما یا اشخاص بالغ دیگر خانواده نزدیک به این اطفال باشند و خوب از اینها مواظبت کنند. So it is legal for people over 21 to drink alcohol in the home, in bars and restaurants.
پس این قانونیه برای اشخاصی که از 21 سال به بالا هستن برای مصرف الکل، چه در خانه و چه در بار یا رستوران. But it is not legal for anyone under 21 to drink or to drink alcohol outside in public. ولی برای اشخاص زیر 21 کاملا غیر قانونیه مصرف الکل، یا اینکه مصرف الکل در محل‌های عمومی. You must also be 21 years old to buy and to smoke cigarettes. و همینطور شما باید سنتون از 21 بالا باشه برای کشیدن سیگار. We talked about prescription drugs. There are also many drugs that are illegal. For example, hash, heroin, opium, cocaine. و راجع به دراگ های مختلف صحبت کردیم، راجع به مواد مخدر و همینطور بعضی از دراگ هستن که غیر قانونی هستن و بعضی قانونی هستن. غیر قانونی هاش که شامل حشیش و هروئین و تریاک و از این جور مواد هست. So it's not legal to take these drugs, but it's also illegal to carry these drugs. پس نه تنها مصرف این مواد غیر قانونیه و ثانیاً حمل این مواد هم غیر قانونی است. So if anyone gives you illegal drugs to carry or deliver someplace, that can also be a crime. پس اگر کسی به شما احیانا یه چیزی داد که حمل کنید به محل دیگر، یادتون باشه این غیر قانونیه. It is also illegal to sell prescription drugs. پس ثانیاً این غیر قانونیه که اگر مواد که دکتر به شما تجویز کرده اگر اینها رو بخواید بفروشید. There are many laws in the US. There are federal and state laws against domestic and other types of violence. و خیلی قوانین زیادی در امریکا هست، قوانین ایالتی و قوانین فدرال که کاملا منع میکنه هر جور ضرب و شتم خانگی رو. I want to go through these because even if there is something that is a practice in your family, and in your home, if it's illegal here, you are still you can still be prosecuted for it. میخوام این مسئله رو گوشزد کنیم که کارهایی هست که حتی اگر مثلا در قبل در خانواده شما اجرا می شده، ولی اگر این جور اعمال در امریکا غیر قانونی باشه، شما به طور حتم متهم هستید و از لحاظ قانونی این پیگیری خواهد شد. So any kind of hitting, beating, hurting a family member or children is illegal. پس هر گونه کتک یا تنبیه بدنی، ضرب و شتم و به حال اذیت و آزار اشخاص خانواده یا فرزندان غیر قانونیه. And also in children's schools, children fighting or hitting other children will not be tolerated. و همینطور در مدارس
که فرزندانتون هستن هر گونه دعوا و کتککاری هیچ گونه اینجور موارد و خشونت و دعوا و کتککاری نخواهد بود، تحمل نخواهد شد. Also, just threatening, intimidating, scaring someone or threatening them with harm is illegal. همینطور هیچ گونه تهدید همینجور مواردی مانند تهدید لفظی، مثلا تهدید به وارد آوردن تنبیه بدنی از حتی به طور شفاهی، اینا غیر قانونی است. Every person over 18 is considered an independent adult, so it's illegal to isolate an adult in your family, cut off their means of communication with the outside world, or withhold money. و همینطور از سن 18 به بالا اشخاص مستقل و بالغ هستند در بچه قانونی و هیچ کس نمیتونه اشخاص رو مثلا یا جایی حبس کنه یا اینکه پولشون ازشون به زور بگیره و از این جور چیزها. Any type of threatening children or using children to threaten or control someone else is illegal. و هر گونه تهدید به بچه ها، به کم سن و سال ها و اینکه از طریق تهدید به بچه اگر بخوان شخص دیگری رو تهدید کنین، اینا کاملا غیر قانونیه. And financial abuse, taking someone's money or controlling someone else's money is illegal. و همینجور امورات مالی، برداشت یا گرفتن پول از کسی یا نقض کردن حقوق مالی دیگران، اینا هم غیر قانونیه. So all of these are serious crimes and can get you into a lot of legal trouble and maybe even threaten your immigration status. از تمام اینها از لحاظ قانونی قابل تنبیه هست و ممکنه به احتمال قوی باعث بشه که شما از لحاظ قانونی شما رو پیگیری کنند و تحت تنبیه قانونی در بیایید. So there are federal laws against this, and each state has laws against domestic abuse. قوانین فدرال هست، قوانین مملکتی، قوانین ایالتی هست راجع به ضرب و شتم خانگی. In Minnesota, domestic abuse is defined as any physical harm, bodily injury, or assault. در ایالت مینسوتا این ضرب و شتم خانگی مفهومش اینه که هر گونه تنبیه بدنی و مضروب کردن اشخاص شامل این خواهد شد. And even just inflicting fear, threatening someone with harm is illegal. و حتی اینی که شفاهن کسی رو به ترس و وحشت بندازین از طریق تهدید شفاهی ضرب و شتم حتی غیر قانونی است. So, of course, these are illegal to do to anyone, but domestic means that they're also illegal to anyone in your family, even within the privacy of your home. و به طور حتم اینها همه غیر قانونیه در مرجع عام و همینطور اگر هم در محوطه خصوصی خانوادگی این اعمال اجرا بشه، این هم غیر قانونی است.
We talked about the freedom of expression, people having the right to dress the way they want, observe the religion they want, and marry people. Two consenting adults have the right to marry. و ما راجع به صحبت کردیم راجع به آزادی‌های مختلف از قبیل آزادی بیان، آزادی پوشش و همینطور آزادی که برای اشخاص بالغ میتونن انتخاب کنن که با چه اشخاصی میخوان ازدواج کنن. We also have minimum ages of marriage. These may differ from state to state, but there is a minimum age to you must be to get married. و همینطور راجع به حد اقل سن برای ازدواج که ممکنه از ایالت به ایالت فرق کنه، ولی به هر حال باید این رو حتما در نظر بگیرین از لحاظ قانونی که حد اقل سن برای ازدواج چیست. All men between 18 and 25, even if you're coming from another country, are required to register with the US military. This is selective service. It does not mean that you will serve in the military. تمام اشخاص مذکر، تمام مردان بین سنین 18 تا 25 حتما باید ثبت نام کنن برای ارتش امریکا و این دلیلش این نیست که شما به پادگان میبرن و برای تمرینات ارتشی میبرن، ولی به هر حال اسمتون حتما باید ثبت نام بشه. These are links that you can watch in Dari and Pashto on some of these laws that we've talked about. و از طریق این آدرس ها، از طریق لینک ها میتونید به زبانی که دوست دارید، آگاهی دارید، یا از طریق داری یا پشتو تمام این قوانین امریکا رو بررسی کنید. And we are finished. Go on to the conclusion. Just one more short video and you are all done with the course. و این قسمت انتها رسید و الان میریم به قسمت نهایی این درس. Thank you. ممنون.